जनता दी आवाज़ इस प्रोग्राम विच आप दा सूझवान दर्शकों का निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच असीं दरपेश वख-वख मसाइल मसलियां और मुद्दियां दे उत्ते बड़ी डूंगी विचार करते हैं। अज जेकर कहा जाए ना कोई मसला है ते ना ही कोई ऐसा वड्डा मुद्दा है। अज असी श्रद्धांजलि देनी है पंथ दे उस महान कथाकार नूं जिहड़ा कि जिसने तकरीबन 50 साल 60 साल तक जिसने कौम की सेवा की। कथाकार तो बहुत होए हैं पर वो एक लीजेंड जिन्हों कहते हैं लीजेंडरी एक ऐसी हस्ती होकर निबड़िया जिन्हां दी गलबात का तरीका, जिन्हां दी बोल चाल का ढंग, जिन्हां दी दलील, जिन्हां दा अंदाज वो इतना निघा, इतना सादा और इतना तिखा सी कि जिहड़ा अपना प्रभाव बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक छड्डदा सी। असी गल कर रहे हाँ ज्ञानी मान सिंह चौर। ज्ञानी मान सिंह चौर जेकर कह लिया जाए तो वह कथाकार ही नहीं बल्कि कथाकारका दे भी कथाकार सन। और ये भी सही है कि उन्हां दे दिते हुए उन्हां दी कीती हुई कथा अज भी जितने एक विद्वान हैं जिहड़े कथाकार हैं वो उहदे हवाले लैंदे हैं। बहुत ही सादी शख्सियत, बहुत ही निघी शख्सियत, पर जिहड़ी उन्हां दी शैली सी, जिहड़ा उन्हां दा ढंग सी, वो एक बिल्कुल विलक्षण सी और उसका कोई सानी लगता है पिछली सदी विच नहीं होया और नेड़ भविख विच भी होने का कोई अंदाज नहीं। उसकी वजह है ज्ञानी मान सिंह चौर हिंदी, पंजाबी, फारसी, अरबी, संस्कृत और उसके इतने डूंगे चिंतक और विद्वान सन। उन्हां दी यादाश्त, उन्हां दी याद शक्ति और सब तो वड्डी गल उन्हां दी दिलेरी सी। ज्ञानी मान सिंह चौर ने शायद दुनिया का कोई कोना होएगा जिस पासे वो नहीं गए, पर अज की नवी पीढ़ी नूं लगता है शायद उन्हां बारे बहुत जानकारी नहीं। जनता की आवाज़ जस पंजाबी वालों असीं ये महसूस किया कि उस पंथ की मायानाज हस्ती जिसकी बहुत वड्डी देन है, जिन्हां ने अपने ढंग दे नाल एक बहुत वड्डे बील पत्थर स्थापित किए, एक छोटी जी उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में ये प्रोग्राम अज उन्होंने समर्पित है। ज्ञानी मान सिंह चौर की याद नूं समर्पित है। गुरदासपुर जिले के पिंड चौर उस दे विच जन्मे, उस दे विच उस स्थान ते वसनीक ज्ञानी मान सिंह चौर ने सारे दुनिया दे विच जाके अपने ढंग दे नाल उन्होंने कथा की। ज्ञानी मान सिंह चौर एक ऐसी हस्ती होए हैं कि जे पुराने ढंग दे नाल देखा जाए तो जिवें जल्लण जट की अपनी शैली सी, सरदार कपूर सिंह की अपनी शैली सी, गंगराए कवि की अपनी शैली सी, जटली की अपनी शैली सी। इन्हां सारियां दे विच एक चीज़ बड़ी सांझी सी, वो सी उन्हां दा तिखापन। जिहड़ा तिखापन ज्ञानी मान सिंह चौर दे कथा विच सी, वो शायद ये हो चुके पहले व्याख्याकार इन्हां दे विच सी। जिवें जल्लण जट का जिक्र करदियां उन्हां दी ओह तुक याद आंदी है कि जदों उन्हां दी वोटी अपने पेके गई तो यह भी उस वेले थोड़े दिनों के बाद जल्लण जट भी अपने सहुरे गए। जदों उत्थे देखा सवेर का वेला नाम सिमरन दा सी, पर उन्हां दी वोटी वो चक्की पी रही सी, तो जल्लण जट के मूँहों निकलिया पी घे के पी ते नाल पिहाण वालियां नूं भी पी। कबीर साहब की जिहड़ी शैली सी, ब्राह्मण जो तू ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। गंगराय ने भी
जिस ढंग दे नाल बड़े तिखे सुर दे विच जिहड़ी अपनी गल कही कि बन्नर ते बनरी भयो कीनो खसम मलार, इस ढंग दे नाल ओह जिहड़ी खुली गल कर सकदे सन। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, बल्कि जे कहा जाए तो यह भी कितनी विचित्र गल है कि कुछ प्रकाशकों ने उन्होंने पुस्तकां प्रकाशित कीतियां। दरअसल उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच केवल एक पुस्तक ही छपवाई और जिहड़ी सही छपी, पर बाद दे विच उन्हां दे नाम उन्हां दियां टेपां दे विचों लैके कुछ पुस्तकां प्रकाशित होईयां, पर उन्हां दा तलफ़ुज़, उन्हां दा उच्चारण या उन्हां दी प्रोनंसीएशन वो फारसी दे विच, अरबी दे विच और संस्कृत विच सी, पर वो उन्हां दे नाल इंसाफ नहीं होया और वो जे म्यार कह लिया जाए तो बिल्कुल म्यारी नहीं कहियां जा सकदियां। पर उन्हां दे नाल सब तो वड्डी बेइंसाफी और ना इंसाफी ये कीती गई कि ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ तस्वीर उस किताब ਦੇ ਉੱਤੇ छापी गई वो दरअसल है ही नहीं सी। ਜਦੋਂ प्रकाशक ਨੂੰ परसनली मिल के निजी तौर पर कहा गया ये तस्वीर तो ਗਿਆਨੀ जी की है ही नहीं, तो उन्हों का जवाब सी साढ़े कोल उन्हां दी तस्वीर मिली नहीं, सो असी किसी आर्टिस्ट कोलों अंदाज नाल ही बना ली। कोई बहुत पुरानी गल नहीं, साढ़े विच ही होए। इस तो अंदाज़ा लगता है कि उन्हां नूं अपनी पब्लिसिटी या अपनी वाह वाह दा बिल्कुल कोई फिक्र नहीं सी। बहुत सादे जीवन वाले ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ, और ये भी बिल्कुल सही है, इस विच कोई दो राहे नहीं कि जितनी बेबाकी और जितनी बेलाग और जितनी बेगर्जी उन्हां दे विच सी, कोई उन्हां नूं लालच नहीं सी। जितनी क लोड़ उन्हां नूं हुंदी सी उतनी की हो माया लैंदे सी, बाकी वो छड़ जांदे सी। सो उन्हां दियां कुछ तस्वीरां असीं आप नाल साझीआं करांगे और उस तो बाद उन्हां दे कुछ गल्लां जिहड़ियां उन्हां दी यादां हन जिहड़ियां भुलाइयां नहीं जा सकदियां और जिहड़े एक किस्म दा फोक टेल्स या फोक लोर्स बन चुकियां हन, वो असीं आप नाल साझीआं करांगे। एक कुछ तस्वीरां जे असीं आप नूं दिखा सकीए। तस्वीरां दिखाउण तो पहले असीं एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे। उस तो बाद असी ਗਿਆਨੀ जी दीयां बहुत थोड़ियां तस्वीरां हैं जिहड़ियां साडे कोल मिलियां हन। एक तो उन्हां दी कुआलालंपुर दी तस्वीर है जिहड़ी उस वेले दी 1970 दी शायद है। एक उन्हां दे पिंड दी तस्वीर है और उन्हां दे नाल उन्हां दी धर्म पत्नी, ते जदों असी उन्हां दे पिंड गए सी तां उन्हां दे परिवार दे कुछ मिले और जी मिले सन, और एक दो तस्वीरां अपना साझियां करके फिर उन्हां दियां यादां, और शायद इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ਗਿਆਨੀ जी बारे जिहड़ा भी कोई सानू अगर मटीरियल मिल सके तो असी उसनूं रिवाइव कर सकीए। एक कोशिश ਗਿਆਨੀ गुरदेव सिंह जी जिहड़े हजूरी रागी हैं श्री दरबार साहब दे, उन्होंने एक उपराला किया। ਗਿਆਨੀ जी की याद विच उन्होंने एक समागम किया, पर उन्होंने बारे बहुत घट लिखिया गया है, बहुत घट दसिया गया है। भावें उन्होंने हवाले हर कथाकार हर विद्वान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवाले लैंदा। हुण एक छोटा जिहा ब्रेक, उस ते बाद असीं मुड़ सेवा विच हाज़र हुंदे। सूझवान दर्शकों का जनता की आवाज़ इस प्रोग्राम विच मुड़ निੱਘਾ स्वागत है। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ जी ਚੌਰ ਦੇ बारे ये प्रोग्राम पेश करदे हां। ਅਸੀਂ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को एक बेनती भी है, जेकर तुहाडे कोल ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ जी चौर ਦੇ बारे कोई भी मटीरियल, उन्हां दियां कोई यादां या उन्हां दे बारे उन्हां दियां तस्वीरां होण तां ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आप ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ईमेल ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ डाक ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ हो।
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪਰਪੱਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਾਮਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਨਾਸਤਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਔਰ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅਪੁੱਲ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਪੌਂਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪੌਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 100 ਪੌਂਡ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂ? ਕਿਤਨਾ ਬੇਬਾਕ, ਕਿਤਨੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਐਸਾ ਕਥਾਕਾਰਕ ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਖੀ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ 1430 ਪੰਨੇ ਦਾ, 1430 ਅੰਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਲਿਖਣ, ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੂੰਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘੀ, ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮੈਲ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਡਬੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, सोची पै गया, कहने लगा मुझे तो समझ नहीं आई, आप बताइए ये कैसे है। तो उस वेले ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ जी चौर ने कहा गल ये है तुसीं बांग दिंदे हो फिर नमाज पढ़ते हो, पर असी पहला नमाज पढ़ी दी है फिर बांग दई दी है। वो कहन लगे किदां? वो कहन लगे असी पहला वाक लईदा, कीर्तन करीदा, वाक लईदा और उस दे बाद हुक्मनामे दे बाद फिर असी बांग दई दी है, बोले सो निहाल दा जयकारा लांदे। सो बड़े ही अपने वखरे ढंग दे नाल उन्हां ने गुरमत दे उन्हां गूढ़ सिद्धांतां नूं वो जग जाहिर करते जाते सन। एक दफ़ा होर उन्हां ने कमाल की गल कही, किसी होर ऐसे ही अदारे दे विच उन्हां नूं जाना पिया। जदों उत्थे गए तो उन्हां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ क्या ख्याल है आपका। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਖਲਾਕ ਦੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਸ ਫੇਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 7187865221 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਏ, ਗਾਥਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਿਸਕੇ ਆਰਾਧੀ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁੜਿਆ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 350 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੁੜਿਆ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 350 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ 350 ਰੁਪਇਆ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖਿਸਕਾ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਨੈਕਡੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਆਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਆਨੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਦੱਤਾਤਰੇ। ਉਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ। ਦੱਤਾਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੱਤਾਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲ ਔਲਾਦ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੂੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਮਤ ਬਕੇ। ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਕ, ਉਹੀ ਆਇਤ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ प्रोफेसर फिर खड़ा हो गया, कहने लगा आपने पहले गलत पढ़ी, इस बार सही पढ़ी। ज्ञानी जी कहने लगे बिल्कुल सही गल है, पहले मैं गलत पढ़ी सी, हुण मैं सही पढ़ी। वो कहने लगा इसका मतलब आपको आती थी, सही आती थी, आपने जानबूझकर गलत पढ़ी। ज्ञानी मान सिंह कहने लगे हाँ मैनू आंदी सी, मैं जानबूझ के गलत पढ़ी सी। कहने लगा आपने गलत क्यों बकी। कितनी कमाल दी गल है ज्ञानी मान सिंह चौर दी। कहन लगे
मैं सिर्फ ये चैक कर रहा सी कि कन्ना वाले बैठे है कि बगैर कन्ना वाले बैठे है। हुण तुसी बैठ के सुनो, हुण मैं तुहानूं सुणावांगा। सो ऐसी महान शख्सियत जिस दी पंथ नूं बहुत देण है, उन्हां दी याद नूं संभालण दी लोड़ है। पंथक तौर दे उत्ते भी उन्हां दी साडे सब तो वड्डे पंथक अदारे नूं चाहीदा है ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਆਰ ਔਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 7187865221 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਬੜੇਵਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਬੜੇਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹਿ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਔਰ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ ਉਸਦੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੜੀ ਹੈ। 10 ਟੇਪਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਹੁਣ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ 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 ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਚਾਰ ਅੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗਾ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਥੇ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਲਾਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਝੌਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ, ਸੀਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, MP3 ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਸੀਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਈ, ਕਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ Hello, Bob. ਹੈਲੋ What are you doing, Bob? ਹੈਲੋ हेलो, यस, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं जी गुमनाम हाँ जी, मैं इस तरह ही जिस आगे चलो, आप हमेशा दर्शन दिंदे हो जी, आया नु आप दा स्वागत है जी। हाँ जी, इस तरह बलंबर साहब के मैं ते इन्हां दा नाम अज पहली बारी सुनिया, क्योंकि मैं अमेरिका च बड़े चिर तो हो गया वां जी। मैनू नहीं, पर मैं आप ये टिप्पा सुननिया चाहांगा, क्योंकि जे तुसीं इन्नी इन्हां दी सिफत करदे हो ते तुसीं ये टिप्पा किसी तरह सानू अवेलेबल करो। वी विल एप्रीशिएट अ लॉट। जरूर कोशिश करांगे, जरूर। कोई ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। मैं ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। हाँ जी, मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ जी। ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਸੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਡਿਟਰੋਇਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਕਿਪਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਅਪਸਟੇਟ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਥਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਭਾਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਵੀਰ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਥਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸੀਡੀਏ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਖਤਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 60 ਟਰੈਕ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੀਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ 13 ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਸਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ
ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ 16 17 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ ਭੇਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਾਜਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫਰਾਕਦਲੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਬਈ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿਸ ਔਰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਵਾਏ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਤਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਸਿਦਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁੜ ਝੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੜ ਝੌਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ info@justpunjabi.com ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ